الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام نفرانی که صدای مرا میشنوین و از این لحظه ها استفاده میبرین، درود و رحمت الله مهربان بر همه شما بود. از این لحظه هایی که الحمدلله رب العالمین که بسیار لحظه های خیری هست، لحظه های بسیار خوبی هست. الله مهربان که در این نشسته که عبارت از علم هست، عبارت از گفتگو هست، عبارت از خیری هم دنیا و هم آخرت عبارت است، بسیار اجرها، بسیار ثوابهای وعده داده است، وعده کرده است. خداوند ما و شما را از این بشارت ها و از این اجرها برخوردار گرداند. برادران عزیز و گرامی، مادامی که شما وقتهای خودتان خواه بگذار 10 دقیقه باشد، بگذار نیم ساعت باشد، یا کمتر و یا زیادتر، حضرت مولانا می گفت یک نفس اگر انسان یک نفس در نزد اهل دانش بنشیند، یک نفس به معنای یک لحظه با یک اهل علم اگر نشست داشته باشد، یک نفس در صحبت مردی خدا بهتر از 100 ساله طاعت بارها. یک لحظه برادران عزیز وقتی جدا میکنی وقت و گوش می اندازی، از چه مقدار عبادت نافله‌ای که باشد، مادام این لحظه لحظه علمی که هست، لحظه از بسیار امرهای مهم در این داخل که وجود دارد، این بالاتر و برتر است. خوش به حال نفرانی که این لحظه ها را گوش میکنند، از این لحظه ها استفاده میبرند. زیرا برادران عزیز، ما در حدیث های پیامبر نازنین مان خواندیم که کسانی که گوش کننده پند و نصیحت میشوند، حتی اینها روز قیامت هم، حتی در داخل جنت هم که باشند، همون جده هم حسرت میبرند، پشیمان هستند. برای چی؟ برای که بود باز امکانیت هایی که از این امر به معروف زیادتر گوش کنند، زیادتر گوش نکردن، برای اینش باز پشیمانی میکشند، برای اینش باز حسرت میبرند.
аллоҳи меҳрубон ин тавфиқа бар ҳамаи мо шумо насиб гардонад ва аз шунидан бародарони азиз дар одам бисёр як тағйиротҳое ворид мешавад, бисёре аз хислатҳои инсона тағйир метиҳад. дар зиндагии мо шумо ин маслиҳатҳо ин суҳбатҳо бисёр лозиму даркоранд. барои ҳамин ин лаҳзаҳоро ғанимат донем бародарои азизу, ва аз ҳар чизе ки инҷа гуфта мешавад шумо хуб бодиққат бошед, гӯш андозен то чанде боз бин. вале шумо худотон да аҳамиятен ки агар зиёд вақте гӯш мекунед суханрониҳотон дигарай. шумо дар назди дигар нафарҳое ки унҳо агар мисли ту набошанд, ту аз унҳо бо фарқ мекунӣ. ин ҳамаш аз баракоти ҳамин шуниданҳо ҳаст бародари азиз. ҳазрати мавлавӣ мегуфт ҷонвар фарбе шавад лек аз алаф, одамӣ фарбе зи из асту шараф. ҷонвар фарбе шавад аз ҳалқу нӯш, одамӣ фарбе шавад аз роҳи гӯш. яъне инсон аз роҳи гӯш ба маънои фарбе шудан, ба маънои маърифати баланд пайдо кардан, ба маънои одоби зебо пайдо кардан, ба маъное ки дар ту сабр пайдо мешавад, дар ту аллакай гӯем ки майл ва муҳаббат ва тарс ба сӯи аллоҳ пайдо мешавад. ҳама ин аз роҳи гӯш мешавад. худои меҳрубон ин тавфиқа бар шумо насиб гардонад. ман акӯ саволҳое ки дар пеш дорам ҳозир ман бар ин саволҳои шумо ҷавоб мегардонам ва худо хоҳад иншоаллоҳ ба қадри ҳамо тоқатумо бо қадри қувватумо саволҳотон да ҷавоб мегардонам. хай боз аллоҳи меҳрубон агар умр мон битаву боз вақт мон битаву имконият мон битав, боз иншоаллоҳ ҳамин саволу ҷавобҳоро ба шумо иншоаллоҳ гуфта мегзарем. ҳозир ман як суоли аввала аз телефон мехонам, ба хотире ки як бародармон чанд бор аст ки аз мо хоҳиш кардан, ҳамира равон кардан ки ҳамин суола шумо хонену ҷавоби ҳамира мақсад бар мо гӯен. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. 2 сол мешавад ки духтарчаам гузаштагиша касал буд, яъне духтарчааш гузаштааст, 2 сол бемор будааст. хонагиҳои шавҳарам медонистанд ки майнаи сарашда об пухул доштааст, яъне ҳамун гӯем дарди дар майнаи сар будааст ва инвалид буд. лекин хуштоманам мана дигар қатъи шавҳарам намон ки зиндагӣ кунам. шавҳарам партофта духтарма ягон бор нопурсида Москва рафт. ман занги шавҳарма интизорӣ кардам, шавҳарам занг назад, ақаллан як борам напурсид. фарзанша ман қатъи духтарум ай балнисаи истиқлол баромада хона рафтем, лекин хуштоманум мана аз пушти дари хона сур кардан, бачам тура 3 талоқ гуфтагӣ, пота инҷа намон ки касофатӣ меорад гуфта пеш кардан. лекин ман шавҳарамро беҳад дӯст медорам. муддати 4 сол мешавад ки ман қатъи шавҳарам ҷудошудагӣ зиндагӣ надорем. мана бо тариқи интернет да ту ҷавоб гуфтагӣ тамом. ҳозир занг мезанад, қатъим хушрӯ гап мезанад, шавҳарам дар муҳоҷират аст, лекин дар касе фотиҳа кардагӣ мегӯяд мехоҳам қатъи зиндагӣ кардан туя нағз мебинам, лекин модарам намемонад.
حاضر من هم برای داغ فرزند می سوزم، هم برای بختم. چی کار کنم؟ میخواهم به من یک مصلحت خوب دهید. شما اول نویستگی ما رایی کنید. التماس من میخواهم همین گپاما جواب گیرم و به من یگان مصلحت خوب دهید. التماس اکا میخواهم در اینترنت در آمده ویدیوشا گوش کنم جواب همین سوال ما. برادر عزیز، سوال اکو دراز بود، بسیار خواهش کردن که همین را خوانین. من خواندم و الا مقصد همین که این خواهر، یعنی شنیدیم که مقصد همگی 2 سال زندگی کردن یا اینکه خیلی چند سال زندگی کردن و دخترشون بیمار شده بوده است، آب پخلی سر داشته است. خلاص دخترک ای دنیا گذشته است. این خواهر الحال مقصد مادرش بگیم یا خوشتامنش دیگر در خانه راهش نداده است. تو را بچم 3 طلاق کرده است. الحال بچهش مقصد با او با تلفنی صحبت دارد. باز بچهش گویم باز فاتحه هم کردگی بوده است برای زنی نو دادن. من چی کار کنم؟ گفته این خواهر از ما مصلحت میخواسته است. اولا خواهر عزیز، حقیقتا شما هم داغ فرزند و هم داغ جدایی میخورید، این درست است. ولی کسانی که در این مشکلاتی که به سر شما آوردن، کسانی که در این سببگارن، اونها هم در پیشگاه خداوند جوابگرند. افسوس برادران عزیز و گرامی که دلالت‌های بسیار مادرای ما که حتی ببینین که دختر بیمار است، دخترچکش بیمار است در بلنیسه، کسی باشد نباشد، اگر گپ حقیقت داشته باشد، من از آن چی خواندم همون جواب میگویم. اگر مبادایی که این آدم یگان گپی دروغ و خطا گفته باشد، خب وایش به ضرر خودش، ولی من چیزی خواندگی ما اگر عیناً همین باشد، جواب من بر همین سوال همین است که خیلی جای ننگ است، خیلی جای بیرحمی هست، خیلی جای بی انصافی است که فرزند در بیمارخانه باشد و یک خبرگیری نرهد. اگر به شرطی که همین کار خود همین جوان کرده باشد و نرفته باشد و پرواز کرده مسکو رفته باشد و به مادرش گفته باشد که من همون زن 3 طلاق کردم، خلاص این جوان مردم برای این کاری کردهش، برای این رفتاری رذیلش، حتما جوابش در پیش خدای مهربان میگیرد. برادر عزیز، شما گمان نکنید که با این رفتارهاتون شما در حیات مقصد همتا آرام میگردین، وقتاتون خوش میگردین. نه، هر کسی که برادر عزیز هر کاری را که در دنیا انجام داده باشی، نیک کرده باشی، نیکی ها میبینی، بد کرده باشی، جزای بدش حتما میبینی. الجزا من جنس العمل. همین کردارهای، رفتارهای سخت و بسیار رفتارهای پلیدانه ای را که انجام داده، اینها را حتما جفاش باید بکشی، زیرا ما همین خیل خواندیم، ما همین خیل دیدیم. ولی اگر به شرطی که فرزند مادر مجبور کرده باشد که دیگر خبرگیری نره، همین دخترک طلاق ده، وای به حال همین مادرها. حیف بر همون مادری که یا زنی که نامش مادره، لیکن وقتی کردار و رفتارش این خیل است. بسیار بسیار
الله مهربان اکو مغفرت کند و الله مهربان ترحم کند و الله مهربان هدایت مون کند که همین دلهامان دلهای پاک باشد، دلهامان دلهای نیک باشد. زیرا با این رفتارها در پیشگاه خداوند ما چی جواب میداده باشیم؟ وقتی که مثال همون کلیم به خانه را می آید، تو وارد خانه نشو که این خانه در کثافتی میاری. من حیران میشم، در همین گپا بسیار درد میکنم، برای که نخواه قدم انسانی که برای زندگیش بمانه، برای آنه که الله مهربان زن و شوهری را قانونی الهی شماریدگی است که باید زن با مرد زندگی داشته باشند. وقتی وای برای همین برپا کردن زندگیش می آید، قدم ای کثافتی می آورده باشد. چرا عملهای تو، چرا نیتهای بدی تو، چرا دلی سخت سیاه تو کثافتی نمی آورده است و قدم این بر این خاندان کثافتی می آورده است؟ برای چی؟ برای که این آدم نیت زندگی کردن دارد. من با مادرها مصلحتم چیه؟ مصلحتم همین است که وقتی کلین های شما به نزد در آمدن، اونها را ناامید نگردانین، بالای اونها درها تون نپوشید، زیرا شما خودتان مادرین. شما باید که یک گویم که آخه یک تمام غم، تمام رحم باید در مادر باشد. شما برعکس در باز کنین. فرزندی تو اگر به شرطی که رفتارهاش ظالمانه و خونخورانه باشد، او را شناده نصیحت کن که بچه می خیل نکن. از این لحاظ کارهای این برادر و کارهای این مادر بسیار کارهای همو جهالت جاهلانه، همو ابتدای اسلام است، پیش از اسلام است. لیکن از الله مهربان طلب مغفرت کنین، از خدای مهربان زاره و تولا کنین که اگر همین سخنها راست باشند، پیش خداوند شما حتما جزا میگیرین. ولی خواهر عزیز، من فکر میکنم که اگر چنده که همه آدم خواهش هم داشته باشد، لیکن مادام فاتحه شدگی باشد، مادامی که زن میگیرد، دیگر در زندگی او خلل وارد نکن. مشکل است آدمی که مقصد با این خیل آیله و با این خیل خانواده دویم باره با تو محبت و میل و زندگی خوب کند. من گمان میکنم که دیگر با این آدم نه تلفنی گپ زنین و نه با او صحبت داشته باشین، و اگر با شرطی که این آدم ترا دوست دارد و خواهد که با تو زندگی برپا کند، بگذار با تو زندگی کند. بگذار دیگر برای او کسی را زنی نکند، فقط تو را زنی کند. بعد ممکن است که اگر همون وعده هاش و همون سخنهایش که دوستت میدارم و من ترا زن میکنم، انامینجا اثبات خودشا میآورد. لیکن وقتی وای زن گرفت، باز شما در بالای زنی او وقتی با شما زندگی کرد، خواهین نخواهین، باز هم همون مشکلات هایی که در زندگی ما پیدا می شود، این دفعه هم همین سختی و همین بلا و همین آفت با سر تو می آید. برای همین گمان میکنم که اگر خدای مهربان اگر از همین خیل خشتامن شما را جانتان خلاص کرده باشد، اگر خشتامنی بد باشد، این همین لطفی خدا هست. اگر همون گفتی مردم که تم به تقدیر الهی بوده و باز ببین که خی کی است در نصیب شما، کی است در تقدیر شما. مثلا این دفعه احتیاط کن، اهمیت بده که نفری را بگیری که در زندگی اینقدر سرگردان نشوی. این است مصلحت من خواهر عزیز با شما.
аллоҳи меҳрубон ҳифздон кунад. саволҳои дигаре ки дар пеши ман аст, инҷа як кас дига савол устодҷон гуфтааст, шахс метавонад ки ана қайсунгули падарашро, яъне хоҳари зани дуюми падарашро ба занӣ гирад? Метавонад вай хоҳар ё ин ки гӯем ки апаи зан ягон мисол бигем манъ шуда нестанд ки инҳоро мақсад шумо ба занӣ гирифта натавонед? албатта метавонед. мисол шумо хоҳари вай аст, апаи вай аст, агар ба занӣ ам бигирен иҷозата, ягон зиёне надорад.